جو ڈیف بچے ہوتے ہیں، جن کو سننے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا اس پہ، تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے ڈیف چلڈرن دے آر بورن ڈیف، جو سماج سے محروم بچے پیدائشی طور پہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں، ان کا پہلے فیوچر نہیں ہوا کرتا تھا. جو ڈیوائس ہوتی ہے جسے ہم کاکلیئر امپلانٹ کہتے ہیں، وہ کر دیا جائے اور ان کی ٹریننگ 1 سے 1.5 سال ہو تو وہ نہ صرف سننا شروع کر دیتے ہیں بلکہ بولنا بھی سیکھ جاتے ہیں. اور ایک میں جو امپلانٹ کی ڈیوائس کی فنڈنگ وہاں سے چیف منسٹر پروگرام سے ہوتی ہے، اور جو انسٹالیشن کاسٹ یا آپریشن کی کاسٹ ہوتی ہے جو کہ 3 سے 4 لاکھ کے لگ بھگ ہوتی ہے، وہ ہمارا انسٹیٹیوٹ فری آف کاسٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر رماڈا، آپ دیکھ رہے ہیں QAS ہیلتھ. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ڈیف جو بچے ہوتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، جن کو سننے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے اور ایسے بڑے ادارے کام بھی کر رہے ہیں، تو آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ یہ بچوں کی جو ریہیبلیٹیشن ہے کس طرح سے ہوتی ہے اور یہ ادارہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. اس والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عمران سعید، جو کہ چیئرپرسن ہیں پیڈیاٹرک ENT ڈپارٹمنٹ UCHS یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہیں، ان کے ڈائریکٹر بھی ہیں، میڈیکل ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار دا ٹائم. ڈاکٹر صاحب آج اپنے ٹائم نکالا، ہم نے آپ کو مدعو کیا، تشریف لائے، بڑا شکریہ. جو ڈیف بچے ہوتے ہیں، جن کو سننے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا اس پہ، تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے، NGO سیکٹر میں اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہو رہا، آپ اس کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز کو یہ پرائڈ حاصل ہے کہ پبلک سیکٹر میں جو ڈیف چلڈرن دے آر بورن ڈیف، جو سماج سے محروم بچے پیدائشی طور پہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں، ان کا پہلے فیوچر نہیں ہوا کرتا تھا. تو ان کے لیے صرف جو سائن لینگویج اور جو اسکلڈ ورکر کی ٹریننگ تھی وہ دی جا سکتی تھی. الحمدللہ گزشتہ 30 سالوں سے دنیا میں یہ چیز اسٹیبلش ہوئی ہے کہ ان کے اندر ایک عدد اعلیٰ جو ڈیوائس ہوتی ہے جسے ہم کاکلیئر امپلانٹ کہتے ہیں، وہ کر دیا جائے اور ان کی ٹریننگ 1 سے 1.5 سال ہو تو وہ نہ صرف سننا شروع کر دیتے ہیں بلکہ بولنا بھی سیکھ جاتے ہیں اور ایک بینیفیشل سٹیزن بن جاتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین گورنمنٹ سیکٹر میں کاکلیئر امپلانٹ کی جو اسائنمنٹ ہے وہ الحمدللہ میں کر رہا ہوں، اور ہماری یونیورسٹی اور چلڈرن ہاسپٹل اس پروگرام کو آگے لے کے چل رہا ہے. ہم لگ بھگ 200 سے 250 چلڈرن کو پر ایئر کاکلیئر امپلانٹ کرتے ہیں، اور نہ صرف امپلانٹ کرتے ہیں بلکہ ان کی اسپیچ تھراپی بھی ہم. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا مہنگا پروسیجر ہوتا ہے، لوگ پہلے باہر جا کے علاج کرواتے تھے، آپریٹ کرواتے تھے، لیکن پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. جی، تو یہ کس طرح سے آپ مینیج کر لیتے ہیں؟ اس میں ہماری یونیورسٹی نے کافی ایفرٹ کی. تو ہمارے انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ تو ہم لوگوں نے چیف منسٹر فنڈڈ پروگرام کا اجرا کروایا کافی ایفرٹس کے بعد، جس میں جو امپلانٹ کی ڈیوائس کی فنڈنگ وہاں سے چیف منسٹر پروگرام سے ہوتی ہے، اور جو انسٹالیشن کاسٹ یا آپریشن کی کاسٹ ہوتی ہے جو کہ 3 سے 4 لاکھ کے لگ بھگ ہوتی ہے، وہ ہمارا انسٹیٹیوٹ فری آف کاسٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ٹریننگ جسے ہم اسپیچ تھراپی کا نام دیتے ہیں جو 1 سے 1.5 سال، اس کی کاسٹ بھی 3 سے 4 لاکھ ہے، وہ بھی ہمارا انسٹیٹیوٹ فریلی پرووائڈ کرتا ہے. تو ود ان اے ایئر امپلانٹیشن کے بچہ 1 سال کے اندر آلموسٹ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے اور اچھی طرح سننا بھی شروع کر دیتا ہے. اس سے پہلے کوئی ٹریننگ بھی دیتے ہیں جب پروسیجر ہوتا ہے اس کے بعد، مطلب آپ کیا آگے؟ جب ڈیوائس کو امپلانٹ سرجری کے ذریعے کر دیا جاتا ہے تو 4 سے 6 ہفتے کے بعد اس ڈیوائس کو آڈیالوجسٹ جو کہ ہیئرنگ کے متعلقہ پروفیشنل اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ اسے آن کرتا ہے، اس کی میپنگ کرتا ہے، پھر اس کے اندر جس چینل پہ جو ساؤنڈ جانی ہے وہ اوکے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اسپیچ تھراپسٹ بچے کو سنانا شروع کرتا ہے، جیسا بچہ پیدائشی لرن کرتا ہے ایسے. تو اس میں آلموسٹ 6 مہینے سے 1.5 سال کا وقفہ لگ جاتا ہے. کچھ بچے جلدی سیکھتے ہیں، کچھ تھوڑا ڈیلے کرتے ہیں. تو اس اسپیچ تھراپی کے بعد بچے سننا شروع کر دیتے ہیں. پھر ایئرلی اور 2 ایئرلی اس ڈیوائس کو آڈیالوجسٹ اور اسپیچ تھراپسٹ چیک کرتے رہتے ہیں اس کی فنکشننگ کو، اور پھر وہ ایک نارمل بچے کی طرح بہیو اور نارمل اسکولنگ میں جا سکتے ہیں. ہم بہت سارے NGO سیکٹر میں کا دیکھتے ہیں، وہاں پہ بچے ان مسائل کا شکار ہیں، بورن ڈیف ہوتے ہیں اور NGOز ان پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ٹریٹمنٹ آپ بتا رہے ہیں، جو پروسیجر ہے، اگر کوئی لوگ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ سے کس طرح سے اپروچ کر سکتے ہیں؟ جی، اس کا جو فنڈڈ پروگرام میں تو ڈیفینیٹلی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں چیف منسٹر کو اپلیکیشن، جو کہ وہ لوگ جو کہ پنجاب کے رہائشی ہیں جن کا
डोमिसाइल या आईडी कार्ड पंजाब का है, वो चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का पैदाइशी समात का मसला है और उसका हाल ऑपरेशन वाले आला यानी कॉक्लियर इम्प्लांट बताया गया है, तो वो इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर हाउस से एक बोर्ड के लिए हमें रिक्वेस्ट आती है, तो हम उसकी असेसमेंट करके बच्चे की, और कि ये जो कॉक्लियर इम्प्लांट या गैजेट है वो रिक्वायर्ड है बच्चे को, हम ओके करते हैं, तो तब ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है। अभी तक कितने आपने इम्प्लांट कर लिए हैं? हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4 सालों में 400 से कुछ ज़ायद इम्प्लांट हमने किए हैं, और अब हम जो हमारा नेक्स्ट ईयर हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ इसको 250 से 300 पर एनम यानी 1 साल में करने का प्लान कर रहे हैं। इसकी डॉक्टर साहब बताइएगा सक्सेस रेशियो क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं कि हम इम्प्लांटेशन की तरफ नहीं जा रहे। ये कॉक्लियर इम्प्लांट जो है बड़ा सेंसिटिव प्रोसीजर होता है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि ये आया कि सक्सेस रेशियो क्या है इसका? जी ये प्रोसीजर कॉक्लियर इम्प्लांट का ये 100% ये सक्सेस है। इसकी कुछ लिमिटेशन ज़रूर हैं, जैसे हर चीज़ के साथ होती है। इसमें अर्लियर द बेटर होता है, जितनी जल्दी पैदाइशी समाज से महरूम बच्चों को लगाएंगे रिजल्ट्स अच्छे होंगे। और इसमें 5 साल की एक कट ऑफ लाइन आर्बिट्रेरी रखी गई है। 5 साल के बाद अगर इम्प्लांट किया जाता है तो उसके सक्सेस रेट डिक्लाइन करने शुरू कर देते हैं। सो ये जो प्रोसेस है, इसी के लिए एक तो एज की लिमिट है, दूसरी लिमिट ये होती है कुछ बच्चों में जो समात का जो अंदर वाला हिस्सा है जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं, अगर वो मेल फॉर्म्ड हो तो उसमें भी अगर कुछ केसेस में इम्प्लांट किए जाते हैं लेकिन रिजल्ट्स ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, उसका ध्यान रखा जाना। तीसरा, बच्चे की अगर ब्रेन डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम के साथ होते हैं, कुछ ऑटिस्टिक या इस तरह के हों, तो उनमें भी गार्डेड सक्सेस होती है। तो अगर इन इश्यूज़ को प्रॉपरली हम लोग क्वालिफाई कर दें तो फिर इम्प्लांटेशन जो है 100% सक्सेसफुल होते हैं। तो हमारा जो बोर्ड होता है जो डिसाइड करता है कैंडिडेसी को, उसमें सर्जन, फिजिशियन, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और सारे लोग होते हैं, ताकि हम इसका मैक्सिमम रिजल्ट हासिल कर सकें। अदरवाइज दिस प्रोसीजर इज़ 100% सक्सेसफुल। 100% सक्सेसफुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जाते हुए कोई मैसेज देना चाहें वो पेरेंट्स जो जिनके बच्चे अभी माजूर हैं, जो इलाज नहीं करवा सकते, तो वो किस तरह से आपके इदारे में आके अप्रोच कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखें, एक चीज़ जो मैं अपने पब्लिक मैसेज के तौर पे अर्लियर द बेटर होती है। प्रॉब्लम को मैं कहता हूँ बीमारी को रोग का दर्जा देने के बाद एडवाइस को सर्च करना मुश्किल है, तो बेहतर ये होता है कि प्रॉपर फोरम पे आके इस चीज़ की जो भी प्रॉब्लम नाक कान गले से मतलब बच्चों की नाक कान गले की जो बीमारियां हैं वो बड़ों से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए बच्चों की ENT एक अलहदा शुबा है जो हम केटर कर रहे हैं। तो जो हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, ये 24/7 ENT डिजीज़ को केटर करता है, और उसमें आप जो डेली OPD बेसिस पे पेशेंट देखे जाते हैं, तो ये आप अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल को वर्किंग आवर्स में अप्रोच करें तो इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट की कंप्लेन होती है कि डॉक्टर उस तरह से चेक नहीं करते, उस तरह से फिर उनको टाइम नहीं मिल पा रहा होता, सुबह से आके लाइनों में आके खड़े होते हैं, लेकिन इतनी जो सैचुरेशन ज़्यादा है या वो पेशेंट का फ्लो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से डॉक्टर भी वो उस तरह से चेक नहीं कर पा रहा था। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह का चैलेंज है? बेसिकली इसमें ये होती है कि आपको कुछ नंबर ऑफ पेशेंट्स यू कैन डील और एक्सेस टू दैट जो है वो प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली वी मस्ट बी हैविंग मोर एंड मोर हॉस्पिटल्स और सर्विसेज। जैसे हमारा इदारे का बेसिक मकसद यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज का मोटो ही ये है कि एक ही जगह नहीं है जहाँ रिलीफ मिलेगा, बल्कि ये जगह वो होगी जहाँ टीचिंग एंड ट्रेनिंग दे के ऐसे स्पेशलिस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे कि जो पेरीफ्री पे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाके भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो ये मोटो ही बेसिकली हमारा इदारा सिर्फ सर्विसेज ही नहीं देता बल्कि टीचिंग एंड लर्निंग को भी प्रमोट कर रहा है। तो यूनिवर्सिटी का बेसिक मकसद ही ये है कि ना सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए बल्कि सर्विसेज को डिसैमिनेट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशलिस्ट 38 स्पेशलिटीज़ चिल्ड्रन हॉस्पिटल केटर कर रहा है, और सारी ही स्पेशलिटीज़ जो हैं वो ट्रेनिंग करके जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग का हिस्सा बन के नए स्पेशलिस्ट भी बना रही हैं।
तो हमारा मोटो ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर इमरान सईद जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, चेयरपर्सन है पेडियाट्रिक ENT यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज, जो हमें बता रहे थे कि बोन जो डेफ चाइल्ड हैं वो किस तरह से ये जो कॉक्लियर इम्प्लांट प्रोसीजर है उसको किस तरह से ले सकते हैं, आगे आने वाली ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आज का शो आपके लिए उम्मीद करते हैं बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर एम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।